السلام علیکم. روشن پاکستان میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر زوبیہ شفیق. ناظرین، 2020 جہاں پہ بہت ساری تباہ کاریاں لے کر آیا، جہاں پہ ایک ایسا سال رہا جس نے سپر پاور کہنے والے ممالک کو بھی ناکو چنے چبوا دیے، وہاں تعلیمی بحران کا سال بھی رہا. یہ ایک ایسا سال رہا جس نے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کو بھی گھروں میں قید کر دیا. 2020 کووڈ-19 لے کر آیا، اور کووڈ-19 جو ہے اس نے پوری دنیا کو اپنے گھروں میں بند کر دیا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روشن پاکستان میں ہم آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کوئی ایسا تعلیمی ادارہ، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا تعلیم کا نظام متعارف کرواتے ہیں جو کہ اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے تعلیم کو پرموٹ کرنے کی، جس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی اسپیشلٹی ہوتی ہے جو ہمارے بچوں کو مزید آگے بڑھانے میں بہترین لائے عمل لے کر آتی ہے. اسی سلسلے میں روشن پاکستان کی ٹیم آج موجود ہے لیبس انسٹیٹیوٹ کے باہر، اور آج ہم اس انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے اور جانیں گے کہ اس اسکول میں، اس اسکول سسٹم میں، اس انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو تعلیم کیسے دی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ کووڈ-19 جہاں پہ بہت زیادہ مشکلات لے کر آیا، وہاں پہ اساتذہ کے لیے کون سی مشکلات لے کر آیا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علموں کے لیے کون سی مشکلات لے کر آیا. اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ والدین کا جو ہے وہ اس معاملے میں کیا رد عمل ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ سے تعطیلات کا آغاز ہونے جا رہا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ کلوز ہونے جا رہی ہیں. تو اس سارے فیصلے سے جو ہے وہ طالب علم کتنے خوش ہیں، اس سارے فیصلے سے والدین کتنے خوش ہیں، اور اساتذہ جو ہے ان کا کیا کہنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم چلیں گے لیبس انسٹیٹیوٹ کے اندر. ناظرین، اس وقت میں لیبس انسٹیٹیوٹ کے پلے گروپ کے باہر کھڑی ہوں. ہم چلتے ہیں کلاس میں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ان سے سنتے ہیں کچھ پوائمز اور کرتے ہیں کچھ کھٹی میٹھی باتیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں میرے ارد گرد جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے لٹل سٹار بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان سے پوائم سنیں گے. آپ میں سے پوائم مجھے کون سنائے گا؟ کیا نام ہے؟ جنت. اچھا جنت، پوائم سناؤ گے؟ سناؤ. Little Bo Peep and lost her sheep. Little Bo Peep and lost her sheep, and can't tell where to find them. And can't tell where to find them. Leave them alone, they will come home. Leave them alone, they will come home. Bringing their tails behind her, bringing their tails behind her. کلیپنگ. اور کون پوئم سنائے گا ہمیں؟ اچھا، آپ کا نام؟ محمد عمر. اچھا محمد عمر، کیا سناؤ گے؟ نعت. جو تڑ پاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی. محمد جب ہوئے پیدا، محمد جب ہوئے پیدا، خدا نے نور برسایا. درختوں پر ثمر آیا، یہ برکت ہے محمد کی. گنہگاروں کو جب جنت کے دروازے سے روکیں گے، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمیں پوئم کون سنائے گا؟ اچھا، کیا نام ہے؟ یشوا. اچھا، کیا سناؤ گے؟ پوائم. سناؤ. لیڈر مل جل کر سب کھانا کھائیں، آؤ دسترخوان بچھائیں.
भाई पहले हाथ धोलें, खाने में भी खाना बोलें बिस्मिल्लाह, जो भूला को ही उसने सारी बरकत खोई। खाना क्लैपिंग कर दो एक दफ़ा। और कौन सुनाएगा? चलो आप सुनाओ। पोइम आती है? ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। टंकी टिंकल आती है। सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. आपका बच्चा बच्चा हुआ, like a diamond. क्लैपिंग कर दे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही इनोसेंट से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और हमें पोइम्स भी सुना रहे थे। ये बातें तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पे इन बच्चों के साथ जो है वो उनकी टीचर भी मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ कब से स्टडी करवा रही हैं बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चों को कैसे वो मैनेज करती हैं। तो चलते हैं टीचर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? मिस फरा शेख। अच्छा मिस, मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको इस इंस्टीट्यूट में? मुझे 16 ईयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह, इस इंस्टीट्यूट जी, में? इसी अच्छा, आपने स्टार्टिंग ही यहाँ से लिया? लैब से स्टार्टिंग किया मैंने। वेरी गुड। तो आप स्टार्ट से ही यही कर रहे हैं प्ले ग्रुप? मॉन्टेसरी का ही काम मैं ओके जूनियर पोर्शन को ही देखती हूँ स्टार्टिंग से। ठीक। तो ये इस फील्ड में आने का मतलब एजुकेशन से अगर आप रेलिवेंट हैं और स्पेसिफिकली ये छोटे छोटे बच्चों को आप टीच करवाते हैं, आप इनको एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, तो मुश्किल होती है? नहीं, अब तो यूज टू हो गया मैं। शुरू में मुश्किल होती थी? शुरू में स्टार्टिंग में होती थी, लेकिन अब यूज टू है और इनको एक्टिविटी के थ्रू सारा जो है वो वर्किंग करवाई जाती है यहाँ पे, और ये बच्चों के लिए बड़ा इजी है और ये बड़ी जल्दी पिक करते हैं इस चीज़ को। अच्छा मैम, कहते हैं कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो ना, आपका पैशन हो उसमें, तो आपको उसमें मज़ा आता है, आप वो काम थकते नहीं है करते हुए। तो आपका भी पैशन था इस फील्ड में आने का? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा पैशन था यहाँ पे आने का और मेरा बड़ा इंटरेस्ट लेती हूँ इस चीज़ में कि और बच्चे मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन टच है। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, कोविड-19 जैसा कि आपको पता है, तो कैसा आपको लगता है कि कोविड-19 की वजह से स्टडी में इन बच्चों की एक्टिविटी में आपको फ़र्क नज़र आया कि जब ये दोबारा आए स्कूल में छुट्टियों के बाद दोबारा से आए, तो फ़र्क आ गया था चीज़ों में? डेफिनेटली वो सब कुछ भूल के आए और फिर दोबारा उनको हमने रीस्टार्ट किया, अगेन जो एक्टिविटीज़ करवाई गई और स्टडी पे इतना फोकस किया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर पहले वाली रूटीन में आ चुके हैं। लेकिन आपको पता है कि दोबारा से फिर से जो है वो हॉलीडे स्टार्ट हैं, छुट्टियां हैं, तो क्या आपने कौन से ऐसे इक़दामात किए हैं कि बच्चे घरों में जाएं तो वो कंटिन्यू रहे उनकी सारी चीज़ें? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लैब्स में ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि हम लोगों ने यहाँ पे वेब पोर्टल सिस्टम किया हुआ है। अच्छा। और वेब पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो है वो हम लोग बच्चों से बल्कि पेरेंट्स से इन टच रहते हैं और उसमें ऑल द वोकेशन वर्क जो है वो भी ऐड किया जाता है और जैसे जैसे बच्चों का हर एक का अपना कोड नंबर है, वो कोड के थ्रू जो है वेब पोर्टल ओपन करते हैं और वहाँ उनको जो वोकेशन वर्क है वो प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। और मैम, कोई एक मैसेज जो है वो आप पेरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से कि अगर पेरेंट्स घरों में, जैसे बच्चों ने अब छुट्टियों पे जाना है, घरों पे जाना है, तो पेरेंट्स उस तरीके से उनको मोटिवेट करते रहें तो मेरा नहीं ख्याल है कि आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज देना चाहिए? हाँ जी, मैं पेरेंट्स को यही कहूँगी कि अभी जैसे दोबारा लॉकडाउन का वो इशू जो है क्रिएट हुआ है और वोकेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रही है, तो आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि SOPs पे आप लोग इम्प्लीमेंट करें और इनको बिल्कुल घरों से बाहर ना निकालें, ना किसी पार्क में लेके जाएं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको घर में रख के इनकी स्टडी पे फोकस किया जाए। स्टडी पे, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है जब स्कूल ओपन होंगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे, तो इन पे स्टडी पे फोकस करें बजाय इसके को आप इनको बाहर लेके जाएं। मैम वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन कि जैसे एग्ज़ाम्स भी होने हैं तो कैसे कवर होगा ये सारा? आप वो मैंने बताया आपको कि हमारे लैब्स में अल्हम्दुलिल्लाह वेब पोर्टल के थ्रू जो है हम उसी के थ्रू कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ जी। नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि हमने एक टीचर से बात की, हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक क्लास भी हमने देखी, म्यूज़िक क्लास हो रही है, तो हम म्यूज़िक टीचर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये काम कब से कर रहे हैं, कब से बच्चों को टीच करवा रहे हैं। तो चलते हैं उनकी तरफ। My heart is Pakistan, my life is Pakistan, my heart is Pakistan, Pakistan.
नाज़रीन, यहाँ हम म्यूज़िक क्लास में मौजूद हैं, हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो कब से इस शोबे से वाबस्ता हैं और वो इस फील्ड में क्यों आए और बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को ये म्यूज़िक सिखाने में कितना इंटरेस्ट है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? आसिम सादिक। माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? Actually, I have been here since 2011. 2011। Almost 9 years. 9 ईयर। तो आपने स्टार्ट यहीं से किया या इससे पहले कहीं और? नहीं, स्टार्ट इसी इंस्टीट्यूट से किया मैंने। इससे पहले मेरा बैंड था, तो मैं बैंड में एज अ बेस गिटारिस्ट था मैं। तो ये म्यूज़िक का शौक कब से है? म्यूज़िक का शौक बस वाइटल साइंस और अली हैदर, इन ऐसे जो सिंगर्स हैं हमारे, तो इन लोगों को देखकर मुझे वो इंटरेस्ट हुआ है म्यूज़िक में। तो ठीक है, म्यूज़िक तो बहुत से लोग सीखते हैं और वो फिर आगे डिफरेंट तरीके से आते हैं। आपने ये बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, तो ये कहाँ से चाम आया? बस ये एक कोइंसिडेंस था। मैं अपना पहले बिज़नेस किया करता था, तो मैंने एक ऐड देखा कि इसी इंस्टीट्यूट में तो म्यूज़िक टीचर उन्हें रिक्वायर था, तो मैंने ये अप्लाई कर दिया। तो फिर मैंने उस वक्त से मैं ये जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चों को? ये म्यूज़िक वो सीखते हैं, वो खुद से करते हैं, स्टार्ट करते हैं करना? जी जी, श्योर करते हैं वो। एक्चुअली हमें तो सिलेबस से अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चलना होता है। जो किड्स होते हैं, जो टॉडलर्स होते हैं, उनको हमने राइम्स सिखानी होती है म्यूज़िक के साथ, तो वो इजी पिक कर लेते हैं। उनको वो उसकी जो लिरिक्स होते हैं उनको वो याद कर लेते हैं म्यूज़िक के साथ। तो वैसे अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों को सिखाना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू ओल्डर्स। ओके। अच्छा सर, एक बहुत ही स्पेसिफिकली जो है वो बड़ा क्वेश्चन जो अब आजकल कोविड-19 की वजह से जो है वो बच्चों की स्टडी पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, तो यहाँ पे कैसे आप बच्चे छुट्टियों के बाद जैसे आए, मैंने पहले भी टीचर से पूछा कि छुट्टियों के बाद आए, कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो भूल चुके थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वो स्टडी को उन्होंने कंटिन्यू नहीं रखा, जिसकी वजह से वो भूल गए हैं। तो इसका एक देखा जाए तो बैड एक वो इफेक्ट पड़ा है जी, तो भूल चुके हैं। पेरेंट्स को क्या कहेंगे, जैसे मज़ीद नेक्स्ट छुट्टियाँ दोबारा से 2-3 महीने चल रही हैं, तो क्या कहेंगे पेरेंट्स के लिए कोई एक मैसेज? पेरेंट्स को तो मैं ये कहूँगा कि हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस जो होंगी उस पर ज़रूर अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, वो ज़रूर अटेंड करें म्यूज़िक, वो जो उनकी क्लास होगी तो उस पर, और साथ साथ जो हमने सिलेबस करवाया है उसको भी रिवाइज़ करवाते हैं अपने बच्चों को। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बाहर ना निकालें, प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। अच्छा सर, आपने ऑनलाइन क्लासेस का कहा, तो ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं इसमें कितने को बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कितना आप तवज्जो कितनी होती है? ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब बच्चे अटेंड करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते। तो कुछ बच्चे जो कर लेते हैं वो पिक कर लेते हैं, वो अपना कवर कर लेते हैं सिलेबस जो उनका इनकम्प्लीट रह जाता है, तो उसको कर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम यहाँ म्यूज़िक टीचर के साथ मौजूद थे और हमने बात की कोविड-19 की वजह से जो छुट्टियाँ अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, तातीलात का आगाज़ हो जाएगा, तो पेरेंट्स के लिए हमने जैसे पहले भी टीचर से बात की, तो उनके लिए मैसेज यही है कि वो अपने बच्चों को, जैसे कि छुट्टियाँ होंगी तो बच्चों को घरों में रखिए, उनकी स्टडी को कंटिन्यू करें, स्टडी करवाते रहा करें, ताकि वो भूले ना और उस अज़ा के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हम मज़ीद चलते हैं बड़ी क्लासेस में और चल के करते हैं उनसे मज़ीद बातचीत। नाज़रीन, ये हम जूनियर कैंपस में मौजूद थे, अब हम बढ़ते हैं सीनियर कैंपस की तरफ और वहाँ जाकर देखते हैं कि तालीम की सूरत हाल क्या है। अब हम लैब्स के सीनियर कैंपस में मौजूद हैं, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और कोविड-19 की वजह से किन SOPs पे अमल किया जा रहा है, स्टूडेंट को क्या दुश्वारियाँ हो रही हैं और उसातिज़ा को क्या दुश्वारियाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें जानेंगे अंदर जाके। इस वक्त हम कंप्यूटर क्लास के बाहर मौजूद हैं, हम चलते हैं क्लास के अंदर और देखते हैं बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर क्लास में बैठे हुए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। इनमें से हम पूछते हैं कि ये क्या वर्क कर रहे हैं और किस तरीके से इसको सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली, मुझे ये बताएं कि कौन सी क्लास में? 8th येलो। अच्छा, तो ये क्या सीख रहे हैं? टाइपिंग मास्टर। अच्छा, तो ये कोई स्पेसिफिकली है, कुछ स्टूडेंट आपकी क्लास में सीख रहे हैं या सब स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है ये? सब स्टूडेंट सीखते हैं। अच्छा, सब सीख रहे हैं। तो क्या कितनी समझ आ रही है इसकी?
नहीं सारी समझ आई। सारी समझ आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कि कोविड-19 की वजह से छुट्टियां हो गई, हॉलीडेज़ हो गई, तो उसमें क्या काम किया, क्या किया घर में रहकर? सारा दिन बस इंजॉय किया या पढ़ा भी? समर वेकेशन किया, सारा मिला था होमवर्क वगैरह वो किया है, और बाकी काम वगैरह जो मिले था वो कर लिए। अब दोबारा से छुट्टियां आ रही है तो खुशी हो रही है? नहीं इतनी भी नहीं हो रही क्योंकि वैसे हो रही है, इतनी भी नहीं हो रही लेकिन वैसे हो रही है। नो मिस, स्कूल बंद होना है फिर पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, तो घर में कोई ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करोगे या वैसे ट्यूशन सेंटर भी बंद हो गए या घर में पढ़ोगे, घर में बैठ के पढ़ोगे? घर में बैठ के पढ़ेंगे। तो ये इस स्कूल में कब से हुआ? मिस 4 इयर्स। तो समझ आती है, मज़ा आता है इधर? यस मिस। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आपने देखा कि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर क्लास में बैठे हैं और छुट्टियां जैसे कोविड-19 की वजह से जो है वो हॉलीडेज़ चलेंगी, हॉलीडेज़ होंगी, तो बच्चे जो हैं वो कहीं पे उदास हैं तो कहीं पे बहुत खुश भी हैं कि छुट्टियां हो रही हैं। तो देखते हैं, मज़ीद हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं वहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आईसीटी रूम में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर्स मौजूद हैं, तो हम टीचर से पूछते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं इस क्लास को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम सलमान। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप लैब्स में कब से मौजूद हैं? और मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप इस क्लास के इंचार्ज हैं? जी। ठीक हो गया। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ऐसा क्या है लैब्स में जो दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं है? जी, यहाँ पे जो प्रॉपर एक गाइडेंस होती है, बच्चों के लिए आईसीटी रूम्स बनाए गए हैं, कंप्यूटर लैब प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसके बाद क्लासेस में एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती हैं और फर्दर ऑन चलता है। सर, कोविड-19 की वजह से जैसे इस साल में जो है वो एजुकेशन का बहुत लॉस हुआ है, तो आपने किस तरह मैनेज किया है? जी, बच्चों के लिए स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस का मैनेजमेंट किया गया। उसमें बच्चों को जूम ऐप में क्लासेस दी गई। हर बच्चे से वो चाहे वो 5 से लेकर 10 तक, और शुरू में सारा प्रॉपर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए गए बच्चों को, उसमें गाइडेंस प्रॉपर तौर पर पेरेंट्स के लिए अलग से और बच्चों के लिए अलग से दी गई। ठीक हो गया। जहाँ पे बच्चों का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल है, इस तरह पेरेंट्स का उससे भी ज़्यादा है कि पेरेंट्स अगर जो हैं वो उनको मोटिवेट ना करें तो वो नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं उसमें कितना बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं? जी, बच्चों को सबसे पहले मोटिवेट किया गया था। मोटिवेट करने के बाद पेरेंट्स से उनसे कांटेक्ट किया गया, तो इसके थ्रू वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने पेरेंट्स कोऑपरेटिव हैं इस मामले में? जी, पेरेंट्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। जब तक पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं होंगे तो बच्चे फिर हमारे साथ तब तक साथ नहीं देते। तो इसलिए पहले हम पेरेंट्स के साथ, फिर उनके बाद जो है बच्चों के साथ हमने, जैसे कि एसओपीज़ पे अमल किया जा रहा था कि कोविड-19 की वजह से पहले छुट्टियां हो गई, उसके बाद स्कूल स्टार्ट कर दिए गए, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया इन सारी जी, सबसे पहले जो ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया गया था उसकी रिवीजन करवाई गई। रिवीजन करवाने के बाद फिर आगे जो नेक्स्ट हमारा सिलेबस था वो इनको कवर करवाया गया। फिर उनके बाद इसके बाद एक प्रॉपर टेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, तो फर्दर ऑन वो चल रहा है। कोई एक मैसेज देना चाहे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इस टाइम पे पेरेंट्स का रोल है बहुत ज़्यादा। जब छुट्टियां होंगी तो बच्चे किस तरीके से मैनेज करेंगे स्टडी को, वहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप बताएं कि कोई एक मैसेज। जी, मेरा मैसेज ये होगा पेरेंट्स को कि अब जैसे कि पिछले भी हमने हालात को मैनेज किया है, और ये जो हमारे पास आगे जो पेंडेमिक आ रहा है इसे भी बहुत अच्छी तरह से हम मैनेज करना है। बच्चों को ख़ास तौर पर हमने बाहर निकलने से रोकना है, आउटिंग से हमने मना करना है, और जो हमने प्रॉपर सिलेबस तैयार किया है बच्चों के लिए इस मंथ के लिए, जो कि इन्हें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाएगा, वो प्रॉपर इन्हें वो क्लासेस में आप लगाएं। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा यहाँ हमारे साथ जो है वो एक टीचर मौजूद थे और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो हर टीचर हमें यही कह रहे हैं कि पेरेंट्स के लिए जो एक मैसेज है वो यही है कि हमने जो आपको सिलेबस दिया है बच्चों को घर रहकर वो सिलेबस को कंटिन्यू करवाया जाए, उस सिलेबस के ऊपर अमल किया जाए, ना कि उनको बाहर निकाला जाए, ना कि उनको, क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो स्कूल से अगर स्टडी का हर्ज हो रहा है, अगर स्कूल से छुट्टियां हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपने घरों में स्टे सेफ, स्टे होम जो है इस पॉलिसी को अपनाएं। और बच्चों के लिए भी जो है वो यही मैसेज है कि वो अपने घर रहकर, ना कि
ان چھٹیوں کو انجوائے کریں لیکن انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ جب آپ کی یہ جو چھٹیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں, ہالیڈیز جب اینڈ ہوں تو آپ کی اسٹڈی کا جو ہے وہ حرج نہ ہو, کیونکہ جیسے ہی ہالیڈیز ختم ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایگزامس سٹارٹ ہو جائیں گے, تو ایگزامس کے لیے جو ہے وہ تیاری وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اب بڑھتے ہیں سائنس لیب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں سائنس لیب میں اور دیکھتے ہیں یہاں پہ بچے کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کچھ کوسچنس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فصیح. کون سی کلاس میں؟ 10th یلو. یہ کیا کر رہے ہیں؟ مس میں کنویکس میرر کا مڈ پوائنٹ سینٹر آف کرویچر فائنڈ کر رہا ہوں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں, سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ, کون سا سبجیکٹ سب سے زیادہ فیوریٹ ہے؟ فزکس. نیکسٹ کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ میں نے آگے سائنٹیفک انجینئرنگ کروں گا میں. ماشاء اللہ. اچھا, مجھے یہ بتاؤ کہ جیسے ہالیڈیز آ رہی ہیں تو کیا کرو گے ہالیڈیز میں؟ میں لیبس کے ویب پورٹل پہ اسٹڈی کروں گا مزید, تاکہ میری مزید اسٹڈیز میں جو کمزوری ہے, ویکنس ہے, وہ ختم ہو جائے. ویسے خوشی ہو رہی ہے, چھٹیاں ہو رہی ہیں؟ وہ تو ہے. اچھا, تو پہلے بھی ہوئی تھیں؟ جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کب سے ہیں اسکول میں, کب سے ہیں؟ میں پلے گروپ سے. پلے گروپ سے؟ ماشاء اللہ, پھر تو ایک بہت دل لگی ہوئی ہے اسکول سے. جی. سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے اسکول کی؟ اس اسکول کے ٹیچرز ہمارے ساتھ بڑے کوآپریٹیو ہیں. کون سے ٹیچر سب سے فیوریٹ ہیں؟ مس آرس. ہاں, مس آرس. وہ کون سی کلاس کے؟ مس وہ کون سے سبجیکٹ کے؟ مس وہ ہماری انچارج ہیں. اچھا, چلیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایک بچے سے بات کی, بچے جہاں پہ اپنی ہالیڈیز کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں وہاں اسٹڈی کے معاملے میں کانشیس بھی ہیں. دعا یہی ہے کہ ہمارا یہ جو مستقبل ہے, ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے اور اسی طرح کامیابی کامرانی کا سلسلہ جاری رکھے, اور یہ کووڈ-19 جیسی جو وبا ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے. اور اب دوبارہ جب اسکول کا آغاز ہو, جب یہ تعطیلات ختم ہو, تو یہ اسٹڈی کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو ہو, تاکہ ہر مہینے بعد, ہر 15 دن بعد جو ہے وہ یہ جو چھٹیوں کا آغاز ہو جاتا ہے اس کو ختم کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسی طرح کامیاب کرے. اب ہم چلتے ہیں اس اسکول کی پرنسپل کی طرف, کیونکہ جو پرنسپل ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی بھی اسکول کے اگر آپ نظم و ضبط کو دیکھو, آپ اس کی اسٹڈی کے لیول کو دیکھو, تو اس کا سب کا کریڈٹ جو ہے وہ ادھر کی پرنسپل پہ جاتا ہے, کیونکہ پرنسپل نے اس حساب سے, جس ٹائپ سے وہ اسٹرکٹنس کر رہی ہوتی ہیں, جس طرح سے وہ مینج کر رہی ہوتی ہیں, وہ سارا سہرا ان کے سر پہ جاتا ہے. تو ہم چلتے ہیں پرنسپل کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے مینج کر رہی ہیں, ایس او پیز پہ کیسے عمل ہو رہا ہے, کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ سارے کوسچن کے آنسر لیتے ہیں لیبس کی پرنسپل سے. ناظرین, اس وقت ہم پرنسپل روم میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ لیبس کی پرنسپل موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا اور پیرنٹس کا کیا رد عمل ہے, یہ دوبارہ سے جو ہے چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا, اس کے اوپر وہ کیا کہیں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم, آپ کا نام؟ جی, صنم قدیر. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا, لیبس میں آپ کو آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ آلموسٹ آئی اسپینڈ 7 years اوور ہیئر. اوکے, تو جیسے کووڈ-19 آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے اسٹڈی کے اوپر کافی ایفیکٹس پڑ رہے ہیں, تو اس اسکول میں مینجمنٹ کو, اسکول میں اسٹڈی کو آپ نے کس طرح سے مینیج کیا ہوگا؟ جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو پینڈیمک آئی ہے اس کی وجہ سے ہر چیز ہی افیکٹ ہوئی ہے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی افیکٹ ہوا ہے. ہمارے لیے الدو کہ مشکل تھا اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز چلنا, لیکن جو گورنمنٹ نے ہمیں ایس او پیز اناؤنس کی ہیں اس کے اکارڈنگ ہم نے کام کروایا ہے, اس کو ہم نے پراپرلی فالو کیا ہے. اور میں ایک بات کاؤنٹ کرنا چاہوں گی کہ اس ایریا میں, مجھے باقی تو نہیں پتہ, لیکن پیرنٹس نے بہت کوآپریٹ کیا ہے ہمارے ساتھ. الدو اکانومیکلی پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ٹف تھا ڈیلی بیسس پر ماسک ارینج کرنا یا ہینڈ سینیٹائزر, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو انکم ہے وہ اتنی ہی رہی اور ایکسپینسز ہمارے زیادہ ہو گئے. تو ایکسپینسز کے حوالے سے کافی پیرنٹس کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا تھا, لیکن جو گورنمنٹ نے ہمیں ایس او پیز کہا گیا اس کو ہم نے فالو کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی فی میں کنسیشن تھی اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ پالیسی ہم نے وہ بھی پیرنٹس کو دی اور وہ بھی انہوں نے اویل کی. تو ماشاء اللہ اب تک جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے. یہ جو نیکسٹ دوبارہ سے ایک ہالیڈیز پلان ہو گیا ہے, تو اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
جی آبویسلی اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا جو اکیڈیمک سیشن ہے, اکیڈیمک ایئر ہے, وہ افیکٹ ہوا ہے. اور آن لائن کلاسز جو ہے وہ اس حوالے سے ہم نے پراپرلی کنڈکٹ کیے ہیں. زوم کلاسز کا ہم نے انعقاد کروایا ہے, جو لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے کروایا تھا جب لاک ڈاؤن لگا تھا, اور اس میں ہم نے پراپرلی زوم کلاسز جو ہیں وہ بچوں کو دی ہیں. آن لائن ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے لیبس کے, انہوں نے آن لائن کلاسز جو ہیں وہ اویل کی ہیں. اب بھی ہم نے اپنی اسٹریٹجی اسی طریقے سے پلان کی ہے, کیونکہ ہم پراپرلی پرسنلی ایک انڈیویجولی جو ہے وہ ویب پورٹل ہم نے ہر اسٹوڈنٹس کو ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, جس میں اسٹوڈنٹس آئی ڈی ان کے پاس ہیں اور اس کے اکارڈنگ وہ کام کر رہے ہیں. تو ویب پورٹل پر ہمارا تمام کام مینیجڈ ہے, جو ونٹر ویکیشنز گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم زوم کلاسز کے تھرو بھی بچوں کو پراپرلی گائیڈ کر رہے ہیں. میم دوسرے جو اسکولز ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ لیبس کی ایسی کیا اسپیشلٹی ہے جو دوسرے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہے؟ ہاں, یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. لیبس کی تمام اسپیشلٹی میں سب سے پہلے جس کی میں بات کروں گی وہ یہ ہے کہ اکانومیکل بجٹ میں آپ اگر کسی کو اس طرح کے تمام فیچرز, جس میں ہمارے پاس آئی سی ٹی یعنی کہ انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اوپر ہم نے جو اپنا ایک پراپر روم بنایا ہوا ہے, جس میں نیو ایڈوانس اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے اکارڈنگ ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کروا رہے ہیں, وہ اس فیس میں میرے خیال میں یہ واحد اسکول ہے جو ریگولر بیسس پر اسٹوڈنٹس کو یہ اپرچونیٹی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پراپر جو ہے وہ کمپیوٹر لیب ارینج ہے, جس میں ایز اے انڈیویجول اسٹوڈنٹ پرسنلی آ کے بچے پریکٹیکل اپنے انڈیویجول کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سائنس لیب کی پراپر فیسلٹی ہے, جس میں ہم اپنے بورڈ کلاسز کو, میٹرک کلاسز کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے القرآن اور انگلش لینگویج, بیسکلی دیز بوتھ آر ایسنس فار دا لیبس, اور ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بہت فوکس کر رہے ہیں اور اس کے اکارڈنگ کام کروا رہے ہیں. اور جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے جب ہم القرآن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کی مورلی بھی ہم گرومنگ کر رہے ہیں, تو پیرنٹس بہت جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور ماشاء اللہ اس کا ہمیں اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. تھینک یو. اچھا میم, ہالیڈیز میں آپ اسٹوڈنٹ کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی میسج ہے کہ زیادہ تر ٹائم, کیونکہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بیسکلی اس لیے لگا ہے کہ ہم نے اپنا ٹائم جو ہے وہ سیکیور گزارنا ہے, ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے. اور یہ لاک ڈاؤن یا چھٹیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا گیٹ ٹوگیدر اسٹارٹ ہو جائے اور پراپرلی اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں. جس مقصد کے لیے یہ گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے, جس مقصد کے لیے اتنا بڑا سیکریفائز کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ, اس کو پراپرلی فالو کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں, اپنے ہینڈ سینیٹائز کریں, اچھے طریقے سے اپنے کلیننس کا خیال رکھیں, اور ساتھ ساتھ نماز کی عادت کو ریگولر جو ہے وہ اپنائیں, کیونکہ اس کے ساتھ جب ہم نماز ریگولر پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ہینڈ سینیٹائزنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ دن میں 5 دفعہ تو ویسے ہی ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, اس کو پھیلائیں اور اس کے اوپر پراپرلی عمل کریں. بہت بہت شکریہ میم, بہت شکریہ. سو ناظرین, لیبس کا ہمارا یہ سفر جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس اسکول میں آ کر جہاں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی, وہاں پہ ایک ڈسپلن بہت زیادہ سیکھا کہ یہاں کی ہر ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن دیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پرنسپل سے بات کر کے ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا, اسکول کے اساتذہ سے بات کر کے ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام میں آپ کو کسی نہ کسی اسکول کا وزٹ کرواتے ہیں, کسی نہ کسی ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کرواتے ہیں کہ جو بہت اچھے سے تعلیم دے رہا ہوتا ہے بچوں کو, اور ہر انسٹیٹیوٹ کی کوئی نہ کوئی اسپیشلٹی آپ کو اینڈ پہ بتاتے ہیں. تو لیبس کی جو میں نے اسپیشلٹیز دیکھی ان میں ایک بہت ہی زیادہ اسپیشل چیز وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے محدود بجٹ میں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں, انکم بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور وسائل جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو اگر آپ نے محدود بجٹ میں جو ہے وہ اعلیٰ پائے کی تعلیم اپنے بچوں کو دینی ہے تو آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن جو ہے وہ لیبس میں کروا دیں. آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ ہی ختم ہوتا ہے. آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.